वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर केमिकल रिएक्शन्स अँड इक्वेशन. आणि ह्या चॅप्टरच्या आपल्या कालच्या लेक्चरला आपण काय घेतलं, तर आपण बघितलं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. याच्यामध्ये पहिली ती म्हणजेच कॉम्बिनेशन रिएक्शन. What is combination reaction? The statement of the combination reaction is when two or more reactants combine together to form a single product is called as a combination reaction. When reactants are added together, they form a single product. The reaction are known as combination reaction, and various example we saw in the last lecture was the first reaction when ammonia gas is added over HCl gas, it gives ammonium chloride. These two reactants added each other and forms ammonium chloride. Ammonia is gas, HCl is also gas, and it forms solid ammonium chloride. The second reaction was when magnesium twice of Mg is heated in presence of oxygen, it forms twice of MgO, that is magnesium oxide. So again, two reactants are added together, mixed together, combined together, they form a single product. That is combination reaction. The next reaction of slake lime calcium oxide is added in water, then it forms calcium hydroxide, CaOH2. So again, these two reactants are added together and they form a single product. It's called as a combination reaction. So all three are the examples of combination reaction. That is our first type of reaction. In today's lecture, we are going to learn about the second type of reaction, and this is the decomposition reaction. Decomposition reaction. So what is decomposition? Look, the word D, it represents that the opposite to the composition. So composition means what? Attachment, addition, and decomposition means detachment, means separation. So addition reaction is a combination reaction where two or more reactants are added together to form a single product. In this reaction, exactly reverse condition is happening. डिकम्पोजिशन रिएक्शन म्हणजे याला विघटन किंवा अपघटन अभिक्रिया असं म्हणतात. मग ही जी विघटन अभिक्रिया आहे ही कशी घडून येते, तर ही घडून येते एक सिंगल कंपाऊंड हा ब्रेक डाऊन होतो, सेपरेट होतो आणि याच्यापासून दोन वेगळे वेगळे कंपाऊंड तयार होतात. मीन्स अ सिंगल रिएक्टंट इज ब्रोकन डाऊन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड ॲज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन म्हणजे काय, तर एक बघा सॉरी इथं कॉम्बिनेशन मध्ये दोन रिएक्टंट ऍड होत होते आणि सिंगल प्रोडक्ट तयार होत होता, बरोबर आहे. आता इथे एकच मोठा रिएक्टंट असेल आणि तो रिएक्टंट ब्रेक होईल, काय होईल, त्याचं ब्रेकिंग होईल आणि त्याच्यापासून दोन वेगवेगळे दोन सिंपल असे कंपाऊंड तयार होतील जे प्रोडक्ट्स असतील. त्याला काय म्हणायचं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. उदाहरणार्थ बघा, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ शुगर. शुगरचा फॉर्म्युला आहे बघा C12H22O11. या शुगरला जेव्हा आपण उष्णता देतो, म्हणजे बघा साखर घ्या आणि ती एका चमच्यामध्ये घ्या, साखर स्टीलच्या चमच्यामध्ये, आणि त्या साखरेला गॅसच्या फ्लेम वरती ठेवा, म्हणजे त्या चमच्याला ग्लासच्या फ्लेम वरती ठेवा. काय दिसेल, तर त्या शुगरचं काय होईल, तर डिकम्पोजिशन होईल आणि हे होत असताना ती काळी पडेल बघा.
तर शुगरचा काळपट भाग झालेला भाग हा चमच्याला चिटकून राहील आणि वॉटर वेपर्स त्याच्यातून बाहेर पडतील. म्हणजे जेव्हा शुगरला तुम्ही हीट करता, शुगर when heated it forms 12 कार्बन आयटम्स. म्हणजे जो काळा चिटकलेला भाग आहे चम्मचला तो असेल कार्बन प्लस प्लस किती H2O. So 11 H2O molecules are removing from this reaction. सो बघा एकच कंपाऊंड आहे, एकच रिएक्टंट आहे, तो ब्रोकन डाऊन होतो आणि याच्यापासून 12C आणि 11H2O असे दोन वेगवेगळे सिंपल कंपाऊंड्स तयार होतात, सिंपल प्रोडक्ट्स तयार होतात. अशा रिएक्शनला काय म्हणतात तर डिकंपोजिशन रिएक्शन असं म्हणतात. डिकंपोजिशन रिएक्शन साठी काय दिलेलं आहे तुमच्या पुस्तकामध्ये, प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन. बघा डिकंपोजिशन रिएक्शन. Try this. Apparatus, evaporating dish, Bunsen burner, etc. Chemicals, sugar पाहिजे, calcium carbonate पाहिजे, sulfuric acid पाहिजे तुम्हाला. Procedure. Take some sugar in an evaporating dish and heat it with help of a Bunsen burner. After some time you will see that the formation of burnt out black substance, exactly what must have happened in this activity. In the above activity, a single reactant sugar is divided into two substances, that is carbon and water, H2O. See the reaction please. C12 H22O11, it is the formula of sugar, chemical formula of sugar. Then it is broken down. See, it gives arrows अर्थ होतो, it gives 12 कार्बन, 12 कार्बनचे ॲटम प्लस 11 H2O, 11 वॉटर मॉलिक्यूल. The reaction in which there is only one reactant giving rise to two or more product is called decomposition reaction. बघा मित्रांनो, डिकंपोजिशन रिएक्शनची व्याख्या काय दिलेली आहे. The reaction in which only one reactant is broken down to give two or more simple compounds as a product, or two or more simple products is called as a decomposition reaction. ज्या अभिक्रियेमध्ये एकच मोठा रिएक्टंट हा स्वतः ब्रेकडाऊन होतो, स्वतः विभाजन घडवून आणतो आणि त्याचं विभाजन होऊन दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक सिंपल कंपाऊंड्स, सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल उत्पादिते तयार होतात, त्या रिएक्शनला, त्या अभिक्रियेला डिकंपोजिशन रिएक्शन असं म्हणतात. जसं आपण ऍक्टिव्हिटी केली, एक शुगर घेतली थोडीशी आणि ती इव्हॅपोरेटिंग डिश मध्ये घेतली, तिला बर्नसन बर्नरने हीट केलं आणि आपल्याला दिसलं की थोड्याच वेळानंतर हे जे शुगर आहे, बर्न आउट मटेरियल आहे, ते त्या इव्हॅपोरेटिंग डिशला चिटकलेलं आहे आणि याच्यातून वॉटर मॉलिक्यूल व्हेपरच्या स्वरूपात रिलीज झाले आणि मग रिएक्शन आपण लिहिली C12 H22O11, हा शुगरचा फॉर्म्युला आहे. इट गिव्स, हीट केल्यानंतर काय 12 कार्बन आयटम प्लस 11 H2O वॉटर मॉलिक्युल्स. ही आहे डिकंपोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी आपल्याला घ्यायची आहे, प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन. इट इज इम्पॉर्टंट. ही फिगर तुम्हाला परीक्षेला विचारली जाऊ शकते, ही डायग्राम सहित रिएक्शन तुम्हाला विचारली जाऊ शकते. आयडेंटिफिकेशन साठी 1 मार्काला येऊ शकते किंवा रायटिंग साठी 2 मार्काला ही रिएक्शन येऊच शकते. त्यामुळे प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. Try this. Apparatus: 2 test tubes, bent tube, rubber cork, burner, etc. Chemicals: calcium carbonate, freshly prepared lime water. Procedure: take some calcium carbonate in a test tube. Fit a bent tube to this test tube with the help of rubber cork. Insert the other end of the bent tube in the freshly prepared lime water taken in the another test tube. Heat the powdered calcium carbonate in the first test tube strongly. The lime water will turn milky. बघा बाजूच्या आकृतीमध्ये काय दाखवलेलं आहे. एक टेस्ट ट्यूब आहे, त्याच्यामध्ये आपण कॅल्शियम कार्बोनेटचे क्रिस्टल किंवा कॅल्शियम कार्बोनेटची
पावडर घेतलेली आहे. त्याला रबर कॉर्क लावलेला आहे आणि त्या टेस्ट ट्यूबच्या आतमध्ये आपण एक बेंट ट्यूब फिट केलेली आहे. दुसऱ्या एका टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण लाईम वॉटर चुन्याची निवळी तयार केलेली आहे आणि ह्याला सुद्धा या टेस्ट ट्यूबला रबर कॉर्क लावून त्याच्यामध्ये आपण पहिल्या टेस्ट ट्यूब मधून म्हणजे ज्याच्यात कॅल्शियम कार्बोनेट भरलेला आहे त्या टेस्ट ट्यूब मधून लाईम वॉटरच्या टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण ती नळी काय केलेली इन्सर्ट केलेली आणि ती नळी जी आहे ती बेंड ट्यूब जी आहे ती लाईम वॉटर मध्ये इन्सर्ट केलेली आहे. म्हणजे टेस्ट ट्यूब मध्ये नेऊन नाही सोडली नुसते, तर लाईम वॉटर आपण थोडंसं जास्त घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये ती इन्सर्ट केलेली आहे. आता आपण काय करतो आहे, हे जे कॅल्शियम कार्बोनेटची पावडर घेतलेली आहे ज्या टेस्ट ट्यूब मध्ये, त्या टेस्ट ट्यूबला आपण आता स्ट्रॉंग हिटिंग करत आहोत. काय करत आहोत? स्ट्रॉंग हिटिंग. आणि मग स्ट्रॉंग हिटिंग केल्यानंतर थोड्या वेळाने तुम्हाला असं दिसेल की जे लाईम वॉटर होतं ते कलरलेस होतं अगोदर, फ्रेशली प्रिपेअर्ड. जसं तुम्ही ह्या कॅल्शियम कार्बोनेटला हिट केली तसं ते दुसऱ्या टेस्ट ट्यूब मधलं जे लाईम वॉटर होतं ते मिल्की झालं, म्हणजे ते दुधाळ रंगाचं गडद बनलं. कसं काय असं झालं? हिटिंग तर आपण अलीकडच्या टेस्ट ट्यूबला म्हणजेच कॅल्शियम कार्बोनेट वाल्या टेस्ट ट्यूबला दिली आणि लाईम वॉटर कसं काय मिल्की झालं, हे कशामुळे झालं बघा. खालचा पॅरा. We saw in the above reaction that calcium carbonate undergoes decomposition reaction and carbon dioxide gas is formed, turns the lime water milky. Equation 16. The second product remain in the reaction, the calcium oxide powder remains behind the first test tube. Similarly, another reaction, hydrogen peroxide naturally undergoes slow decomposition into water and oxygen. रिएक्शन बघा एकदा. कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड, त्याला तुम्ही हीट करताय पहिल्या टेस्ट ट्यूब मध्ये आणि याच्यापासून आपल्याला प्रोडक्ट मिळत आहे CaO कॅल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 वॉटर. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरी रिएक्शन त्याच्याच बाजूला दिलेली आहे. ट्वाइस ऑफ H2O2 म्हणजेच हायड्रोजन पेरॉक्साइड हा सिंपली नॉर्मल ॲटमॉस्फिअरिक कंडिशनला डिकम्पोजिशन मध्ये जातो स्वतः आणि याच्यापासून तयार होतं ट्वाइस ऑफ H2O प्लस ऑक्सिजन गॅस याच्यातून रिलीज होतात. दोन्ही रिएक्शन ज्या आहेत त्या आहे त्या डिकम्पोजिशनच्या रिएक्शन आहे. बघा काय करायचं होतं आपल्याला. तर दिलेल्या आकृतीमध्ये एक जो एक्सपेरिमेंट होता त्याच्यामध्ये आपण एक टेस्ट ट्यूब घेतली आणि याच्यामध्ये कॅल्शियम कार्बोनेटची काय टाकली, पावडर टाकली. या टेस्ट ट्यूबला आपण एक कॉर्क फिट केला आणि या कॉर्कला आपण एक बेंड टेस्ट ट्यूब इथं काय केली, इन्सर्ट केली. दुसऱ्या टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण काय केलं तर आपण एक चुन्याची निवळी घेतली, चुन्याची निवळी घेतली आणि ही टेस्ट ट्यूब जी आहे ती याच्यामध्ये काय केली, फिट केली. या ज्या टेस्ट ट्यूबला ज्याच्यात आपण कॅल्शियम कार्बोनेट घेतलेलं आहे CaCO3 याला आपण काय केलं तर स्ट्रॉंगली हीट दिलं. काय केलं? स्ट्रॉंगली हीट केलं. स्ट्रॉंगली हीट केल्यानंतर या कॅल्शियम कार्बोनेटचं डिकम्पोजिशन झालं आणि याच्यातून CO2 गॅस बाहेर पडला. हा CO2 गॅस जो आहे CO2 हा कशामध्ये इन्सर्ट झाला तर या चुन्याच्या निवळीमध्ये इन्सर्ट झाला आणि ही जी चुन्याची निवळी आहे ही मिल्की झाली. ठीक आहे. रिएक्शन काय झाली ते बघा. CaCO3 कॅल्शियम कार्बोनेट सॉलिड आहे, याला तुम्ही स्ट्रॉंग हिटिंग दिलं. स्ट्रॉंग हिटिंग दिल्यानंतर याचं डिकम्पोजिशन झालं. याच्यातून एक प्रोडक्ट आपल्याला मिळाला CaO कॅल्शियम ऑक्साइड आणि दुसरा जो कंपाऊंड आपल्याला मिळाला तो मिळाला CO2 जो गॅसच्या स्वरूपामध्ये काय झाला, बाहेर पडला. CO2 हा CO2 इथून निघाला आणि तो काय झाला या लाईम वॉटर मध्ये इन्सर्ट झाला. कशामध्ये? लाईम वॉटर मध्ये. आणि लाईम वॉटर मध्ये इन्सर्ट होऊन ही काय झालं, दुधी रंगाची झाली. म्हणजे इथं प्रोडक्ट तयार झाला. आले लक्षामध्ये? दुसरी एक रिएक्शन आहे सेल्फ डिकम्पोजिशन मध्ये जातो हायड्रोजन पेरॉक्साइड H2O2. हायड्रोजन पेरॉक्साइड याचं डिकम्पोजिशन नॉर्मल रूम टेम्परेचरला होतं. ॲटमॉस्फिअरिक मध्ये जेव्हा हायड्रोजन पेरॉक्साइड ओपन होतं तेव्हा काय होतं, याच्यापासून मिळतं ट्वाइस ऑफ H2O आणि प्लस याच्यातून O2 मॉलिक्यूल बाहेर पडतो.
रिएक्शन बॅलन्स आहे की नाही जरा बघून घ्या एकदा. बघा ट्वाइस ऑफ H2O2 म्हणजेच काय झालं, हायड्रोजन किती टाइम्स, 2 into 2 4 टाइम्स, आणि ऑक्सिजन 2 into 2 4 टाइम्स. इथं तयार झाला कोण, वॉटर. ट्वाइस ऑफ H2 म्हणजे 2 into 2 4 टाइम्स ऑफ हायड्रोजन आणि 2 into 1 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सिजन. So remaining 2 oxygen is liberated as a gas. So these reactions are nothing but the decomposition reaction. So see, sugar is a decomposition reaction, then calcium carbonate heating is a decomposition reaction, H2O2 hydrogen peroxide also undergo decomposition reaction. So हे उदाहरण आपण बघितले कशाचे, डिकम्पोजिशन रिएक्शनचे. अजून एक उदाहरण बघायचं आपल्याला, त्याच्यानंतर स्टेटमेंट घ्यायचं आहे डिकम्पोजिशन रिएक्शनचं. प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन. कॅन यू रिकॉल, हे कॅन्सल आहे तुमच्या परीक्षेसाठी. पुढे बघा, वी हॅव स्टडीड इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड दॅट वॉटर डिकम्पोजेस इनटू द हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन गोज on passing electric current through the acidulated water. This decomposition takes place by means of the electrical energy. Therefore it is called as a electrolysis. बघा twice of H2O, याच्यामधून करंट पास केला तर 2 हायड्रोजन याच्यातून बाहेर पडतात आणि 1 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल यातून बाहेर पडतो. दोन्ही गॅसेसच्या स्वरूपात बाहेर पडतात. म्हणजे लिक्विड वॉटर मधून ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन हे 2 गॅस प्रोड्यूस करू शकतो आपण. त्याच्यामध्ये थोडंसं ऍसिड टाकावं लागतं फक्त, म्हणजे H2SO4 किंवा HCl. त्याच्यानंतर बघा डिकम्पोजिशन रिएक्शनचं स्टेटमेंट, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more products are formed from a single reactant is called decomposition reaction. खालचा बॉक्स बघून घ्या. Many degradation processes takes place in the nature surrounding us. Organic waste decomposed by microorganism and as a result manure and biogas are formed. Biogas is used as a fuel. बघा मित्रांनो, डिकम्पोजिशन रिएक्शनचं अजून एक उदाहरण, वॉटर पासून तुम्ही हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन गॅस बनवू शकता का, त्याचं उत्तर आहे हो. कसं, बघा ट्वाइस ऑफ H2O याला जेव्हा तुम्ही ही इलेक्ट्रिसिटी पास करतात, याच्यातून काय पास करता, इलेक्ट्रिसिटी, तेव्हा हे जे लिक्विड आहे हे डिकम्पोजिशन होतं, याच्यामधून ट्वाइस ऑफ H2 हा गॅस बाहेर पडतो, हायड्रोजन गॅस, आणि प्लस याच्यातून ऑक्सिजन हा गॅस बाहेर पडतो. रिएक्शन अगेन बॅलन्स आहे, 2 into 2 4 times of hydrogen, 2 into 2 4 times of hydrogen, 2 into O oxygen, O2 oxygen. रिएक्शन बॅलन्स आहे. म्हणजेच डिकम्पोजिशन रिएक्शनचं स्टेटमेंट आहे, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more products are formed from the single reactant is called as a decomposition reaction. हे स्टेटमेंट आहे डिकम्पोजिशन रिएक्शनचं. आजच्या लेक्चरला आपण डिकम्पोजिशन रिएक्शन शिकलो आणि ह्या लेक्चरला इथं आपण थांबणार आहे. आपल्या अवतीभोवती भरपूर साऱ्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन घडून येतात, जसं की कुजलेला पालापाचोळा, सडलेलं अन्न यांचं डिकम्पोजिशन होतं आणि याच्यापासून खत तयार होतात, कंपोस्ट खत आपण तयार करू शकतो. हे डिकम्पोजिशन रिएक्शनचं उदाहरण आहे. तर ह्या लेक्चरला इथं थांबूयात, भेटूयात पुढच्या लेक्चरला ह्या चॅप्टरचा पुढचा भाग घेऊन. तोपर्यंत घरातच राहा, सुरक्षित राहा आणि शिकत राहा.